अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तवितराणि प्रणामिने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तिदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मधन्मयानहम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सुरश्च महदाह्वयपट्टनः भक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्परान् कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्योदम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकुमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः परिषद्याः परशुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदेव पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महदा भारतेन चार्कब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मः द्विबाहुरपरो हरिः अपारलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः पुष्टं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने पार्थ्यमर्जुनस्याः च कुर्वन् गीतां गतं ददौलोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतां ददं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनम्। गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्यनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यचासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किन्यास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वैनीगम्येन मेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवहिरणनदी कैवर्तके केशवी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारनिन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पौनवाशव्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानप्रकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारापिपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गतक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्याये यः श्रुतिः पञ्च श्लोकः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಭಾಷ್ಯದ ಪಠನ. ಯೇ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ದೇಹಾದನ್ಯತಯಾ ದೇವಾದಿಶಬ್ದಾನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ತತ ಏವ ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣಾನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಸರ್ವತ್ರಗಮಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ದೇವಾದಿಹೇಷು ವರ್ತಮಾನಾಮಪಿ ತದ್ವಿಸಜಾತೀಯತಯಾ तेन तेन रूपेण चिन्तयितुमनर्हं तत एव कुतस्थं सर्वसाधारणं तत्तदेवादि असाधारणाकार असम्बद्धमित्यर्थः। अवरिणामित्येन स्व असाधारणकारान् न चलति न च्यवत इत्यचलम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं चक्षुरादिकम् इन्द्रियग्रामं सर्वं स्वव्यापारेभ्यः सम्यं नियम्य सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र देवादिविषमाकारेषु देहेष्वस्थितेषु आत्मसु ज्ञानैकाकारतया समबुद्धयः तत एव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूताहितरश्चित्वान् निवृत्ताः सर्वभूतहितरतित्वं सर्वभूताहितरतित्वान् निवृत्ताः। सर्वभूतहितरतित्वं हि आत्मनो देवादिविषमाकाराभिमाननिमित्तं य एवम् अक्षरम् उपासते तेऽपि मां प्राप्नुवन्त्येव। मत्समानाकारम् असंसारिणम् आत्मानं प्राप्नुवन्त्येव इत्यर्थः। ಒಂದು मम साधर्म्यमागतः इति वक्ष्यते, ಎರಡು श्रूयते च निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति इति। तथा अक्षरशब्दनिर्दिष्टात् कूटस्थाद् अन्यत्वं परस्य ब्रह्मणो वीक्षते। ಮೂರು कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इति। नाल्ಕು अथ परायण तदक्षरमधिगम्यते इत्यक्षरविद्यायां तु अक्षरशब्दनिर्दिष्टं परमेव ब्रह्मैव भूतं योनित्वादेः। तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेशस्त्वधिकरतः अधिकतरः अव्यक्ता हि गतिः अव्यक्तविषया मनोवृत्तिः देहवद्भिः देहात्माभिमानयुक्तैः दुःखेन अवाप्यते देहवन्तोऽपि देहमेवात्मानं मन्यन्ते। इदिಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯ. ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ मत्समानाकारं असंसारिणं आत्मानं प्राप्नुवन्ति एव इत्यर्थः. 1559 जगन्निर्णयसिद्धि सर्वज्ञत्वा सत्यसंकल्पत्वादि गुण अष्टक गुणंदिಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ನೈಜವಾದ
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾದಿಗತಿ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಮಾಸುದೇವ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀಯಸ್ಪತಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವ ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ರೂಪ ನಿರತಿಶಿ ಆನಂದವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ ಸಮಾನಾಕಾರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೇದದಿಂದನೇ ಆರಂಭಿಸಿ ದೇವಯಾನ ಪಿತೃಯಾನ ಎರಡು ಗತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತಂದು, ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸದಾ ಅದರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಅನ್ನುವ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಡೆಸೋದು, ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಶರೀರ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಮೇವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಚಿದಾನಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಧೂಮಾರಿಗತಿ. ಆ ಧೂಮಾರಿಗತಿದು ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಕೃತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವರು ಪುಣ್ಯ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗೋದು ಚಂದ್ರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ. ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕರ್ಮದ ಏನಿದೆಯೋ ಶೇಷ ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು. ಹೀಗೆ ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಾನಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಏನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಷ್ಟಕ್ಲೇಶಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚಶತ ಅಪ್ಸರಾಹ 500 ಜನ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಮುಕ್ತನಾದಂತ ಚೇತನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋ ಶರಣಾಗತಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಧರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ವಾಯು ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಮುಖರೇ ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರವರ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಕಡೆಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶತಂ ಮಾಳಾ ಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಅಂಜನ ಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಚೂರ್ಣ ಹಸ್ತಾಹ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಲ್ಲೇನೆ ಹೋಗೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಇದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಹಂಸತೂಲಿಗ ತಲುಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎದ್ದು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಗಲ್ ತನಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದು ಇವರ ಸಿದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಿನಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುನಃ ಆ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನೊಡನೆಯೇ ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ರೈವ ಸುಖ ಮನಸ್ವ, ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಮನಸ್ವ. ಇದು ಸಮಾನಾಕಾರ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಅವನು ಏನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನೇ ಭಗವಂತನಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾದಿ ಗತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬರ್ತೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇವುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯ
ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ 4 ಬಗೆ, ಅದು ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಯುಜ್ಯ. ಸಾಮೀಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದರ್ಶನ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾರೂಪ್ಯ, ಅವನದೇ ರೂಪವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಲೋಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇವನೇ ಭಗವಂತನ ಆಗುವಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರು ತಿರುವಾರ್ಮಳಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಇವರಾಗ್ಲಿ ತಾವೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುದು ಅಂತಾರ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಿ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸಪಟ್ಟಂತಹ ಈ 14 ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಧಾಮ, ಪರಂಧಾಮ, ಅಪರಾಜಿತ, ಸಾಕೇತ, ಸಾಯುಜ್ಜಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಕಲಂಗ, ಪೆರುನಹರ್, ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಮತ್ತೆ ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಸಾತ್ವಿಕವೋ, ರಾಜಸವೋ, ತಾಮಸವೋ, ಈ ನಡೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅಲ್ಲೂ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಘ್ನಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಘ್ನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಇರುವಂತ. ಇದು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಮತ್ ಸಮಾನಾಕಾರಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ ಸಮಾನಾಕಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ರೆ, ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೇನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕವು ತಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ತೇಜ ಶರೀರವು ತೊಲಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಜೀರ್ಣವಾಗೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೇನು, ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದ್ದು. ಆ ಶರೀರದ ಬಿಡುಗಡೆನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸತ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕರ್ಮ ಎತ್ತವಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಯಥಾ ಜಲೂಕಹ, ಹಿಂದೆ ಭಾಷ್ಯದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊಂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿಗಣೆ, ಲೀಚು, ಅದು ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರದ ಜೊಂಡಿನ ತುದಿಯನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಸಿದ್ಧವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೇನೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುವಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ನಾಶವಾಯ್ತು ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗತಾ ಸೋನು ಗತಾ ಸಂಶಯ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಹ. ಯಾರೋ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಾವ ಬಂಧನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದವರನ್ನ ವೈಕುಂಠ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ ಓದೋರೇನೆ ಏನೋ ದುಃಖ ಶೋಚನೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಓ ಅಂತ ಅಳೋದು. ನೀವು ದೇಶದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು, ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಪರಂಪದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಳಬೇಕು? ಇದೇ ವಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರ, ಅವನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಶವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಳಬಾರದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಹೋಗೋರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ.
ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಏನೋ ಪದ್ದ. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅವನು, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸೇ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಬರ್ದಂಗೆ, ನಾಳೆ ಬಾ ಯಾರೋ ಏನು ಅದೋ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಮತ್ತೊಂದೋ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲೇ ನುಗ್ಗು, ಇವತ್ತು ಬೇಡ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಚರಣೆಗಳು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಬಂಧ, ಅದು ಯಾರೋ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡತಿನೋ ಮತ್ತೊಬ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿವೇಕ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಚೇತನ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೋ, ಇವನು ಅವನೋ ಅವಳೋ ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಏನೇನ್ ಪಡೆದಿರೋದು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿರಜೋ ವಿರುಕ್ತು ವಿಮುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ವಿಮೃತ್ಯು ಅಪಿಪಾಸ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉಡುಪನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೋ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೋ 8ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆದೋ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕಾಲ ಗತಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ಹರಿತು, ಬಿಸಾಕಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ಏನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರಗಳು, ಆ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಶರೀರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ. ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವನ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ನಿಂತೋಗುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಶರೀರಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಇವರು ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾತನಾ ಶರೀರ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಶರೀರಗಳು. ಆ ದಿವಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇತ ರೂಪ, ಅದು ಇತಃ ಪರಂ ಪ್ರೇತ ಶಬ್ದಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶರೀರಗಳು ಅನಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್, ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಏನು? ಈ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಉಡುಪನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗೌಣವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೌಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದಾಗ. ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದು. ಅದು ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕ ತಪ್ಪಿದರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಲುಕದೇ ಇರೋದು ಅಂತದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಯ ಶರೀರ ತೊಲಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಕದಾ ಭವತಿ ದ್ವಿಧಾ ಭವತಿ. ಈಗ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಲದು, ನಾನು 4 ಶರೀರ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ 4 ಶರೀರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ 4 ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ, ದುಃಖದ ಒಂದು ಚೂರು ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ. ಅಷ್ಟು ಶರೀರದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಆದಿ ಮುಕ್ತರಾದವರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಸೇರಿದವರು, ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದವರು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಂತ, ವೈಕುಂಠ, 3 ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ 14 ಲೋಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ.
ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೇನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಶರೀರ ಅವನು ತಗೋತಾನೆ, ನಿಮ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವು ಇಚ್ಛಾನುಗುಣವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ದೇಶ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸುವುದು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನು, ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಅಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಈ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾವು. ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ, ದ್ರವಿಡ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯಿದೆ ಸಹ, ಆ ಭಗವಂತ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಕಾಲಿಗೆ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಮಾಷೆ ಅನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದವರು ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನೇ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಿಯ, ನನಗ್ ನಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಈಗಿರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನಾಗೇಷನ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಗು ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಪ್ರಮೇಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನುಭವ, ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ತಾನು ಬೇರೆಯಾದವನೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅನುಭವವೇ ಹೊರತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಗೇನ ದೃಷ್ಟತ್ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 4.4.4 ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಏನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇರಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಓಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಪಶ್ಚಿತ, ತೈತರಿಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ 1-2 ಅವಳಲ್ಲಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ, ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು 3.1-3, ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಭೋಗದಲ್ಲೂ ಸಮಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುನ ಎಂದು ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇನೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಆಗತಃ ಎಂದು ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೃಥಕ್ ಎಂಬ ಅನುಭವವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳೋದೇನು ಈ ಅವಿಭಾಗೇನ ಅನುಭವ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೃಥಕ್ಕಾದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಅನುಭವ ಅಪೃಥಕ್ಕಾದ ಭಾವನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಲ್ ಜ್ಞಾನಂ ನಾನೇ ಎನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರ, ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಭಾವ ಅಂತ. ನಮ್ಮವರು ನಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನದಿಯೂ ನಾನೇ, ಗಿಡವೂ ನಾನೇ, ಪರ್ವತವೂ ನಾನೇ, ಅದು ನಾನೇ, ಇದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ? ಇವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾಗಿರೋನು, ನಾನೇ ಸರ್ವವು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಭಾವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಎನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಭಾವದ ಅನುಸಂಧಾನ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು, ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನೇ ನಾನೇ, ನಾನು ನೀನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪಡೆದು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ.
ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು, ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ತಾಟ್ ಬಂತ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ರಾಮನ್ಗೋ ಸೀತೆಗೋ, ನನಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಶಾಲೆ ಓದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಡವಾ, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಡವಾ, ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ನ ಅವನು? ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ನು, ಉದ್ಗಾರ ಇದೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಪಂಚವಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ದುಃಖವನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು, ನೋಡು ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮು, ಇದು ನಿನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮು, ಇದು ಕಿಚನ್ನು, ಇದು ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ. ಹೋಗ್ಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಕಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋ ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡ, ನೀನು ನನಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೇಳು ಇದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಯ್ಸ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನಿರೋದು ನೀನೇ, ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪದಶ್ಚಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನ್ ಅದ್ ಮಾಡು. ಪತ್ನಿ ಆದವಳು ಪದವಿಗೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಇಷ್ಟ, ಇದನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವತ್ತು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ದಿವ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ನನಗಿದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಂಪಗೆ ಗರ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪದವೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಚಾಯಿಸ್ ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಈ ತರ ಚಾಯಿಸ್ಗಳು, ನಂದು, ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತೀವಿ. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತಂದು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತೇನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೇನು ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯೋ? ಈಗ ಸೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನ್ನನ್ನು ಪಾಯಸದಲ್ಲೇ ಹಾಕು, ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಿಲ್ ದಟ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ. ನೀರ್ ನಮ್ಮದೆನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಇವತ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಅದಂಗೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನು, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಶುಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಉಪ್ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ. ಅವತ್ತು ಅವನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪನ್ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿ ಅನ್ನ. ದೇವರಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹಾಕು. ಭಗವಂತನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ಇಟ್ಬಿಡಬಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಪೂರ. ಅದು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್. ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಎತ್ತದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರೇಶನ ನೆನಪೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೇನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಪೂರಮನ್ನು ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾಯಕ, ಒಡೆಯನಾದವನು ಪೂರನಾಥ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ ದಾನ, ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ, ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋ ತನಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಇಂಥವ್ರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವನು ಕೇಳಿಸಲ್ವೇ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಮೃಷ್ಟ ನೈದ್ಯ ಸ್ಥಿರನ್ನಾನಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾನಿ ಅನೇಕಶಃ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂಶಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಭಕ್ತ ಒಣಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೆಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂರತ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಅವಾಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಆಂಡಾಳು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತಂದು.
ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾವಿರೋದೇ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದೇ ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡುವಂತ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಎದ್ದು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ಅದು ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗುವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋ. ಸರಿ, ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಪಮಾನ ಆಡಿದ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿತ್ತು, ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತನಗಾಗಿ ಇಂತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಈ ಶರೀರವೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೋ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರಕ, ಭಗವಂತನ ಶರೀರ. ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೇ ಪರತಂತ್ರನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಅಡಿಗೇನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಬಾಯಿರೋದಲ್ಲ. ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಃ, ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೃಥಕ್ಕು, ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಶ್ರುತಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳೋದೇನು, ಈ ಅವಿಭಾಗೇನ ಅನುಭವ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೃಥಕ್ಕಾದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಅಪೃಥಕ್ಕಾದ ಭಾವನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ದು ಈಗ ತಾನೆ ಕಡಲ್ ಜ್ಞಾನಂ ನಾನೇ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೇನೇ ಭಗವಂತನ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಕಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ವಯಿಮಯಿ ವಿಷ್ಣೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿಷ್ಣು, ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಈ ಸೂತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಗತಃ ನಿರಂಜನಂ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು. ಅಂತಹ ಮುಕ್ತಿ ದಿಶೆಯನ್ನೇ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತೇವಾ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ್ರೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಆಗತಃ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಇತಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಕ್ಷತೆ ಹಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ರು. ನಿರಂಜನಂ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ, ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಯಥಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾವೆ ಅಶ್ವರೋಮಾವತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ ಬರೋದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಕುದುರೆ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಒದರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದೋಗತ್ತಂತ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಅಶ್ವರೋಮಾಣಿ ಅದರಂತೆ ಅದನ್ನ ಒದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಇರಬಾರ್ದು ಪಾಪವೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಅವನು ನಿರಂಜನಂ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ
ಸಾಮ್ಯ ಇದು ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮಗುಣಗಳಿದು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ದ್ವಿಜರು ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಪಾಕ ಅಪಿಪಾಸ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಚ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎರಡು ಅಸಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೇನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕತ್ತೆಯ ಮರಿಯು ಕುದುರೆಯ ಮರಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅಸಮತ್ವವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ. ಕತ್ತೆ ಮರಿ ಕುದುರೆ ಮರಿ ಎಂದೇನೇನು ಮರಿಯಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕತ್ತೆಯ ಮರಿ ಚಂದ, ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ ಬಂದಿದೆ. ಕತ್ತೆ ಮರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾರ್ಧವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಶುನ, ನಾಯಿ, ಕತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಮರಿಯು ಕತ್ತೆ ಮರಿಯು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಮರಿನೇನೆ, ಕುದುರೆ ಈ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ನಾರದ್ರು ಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನೋ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರದನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತನ್ಮಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇತಃ ಪರಂ ಯೂಯಂ ಭಯಂ ಭಯಂ. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಯಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಎಂಬುದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತ. ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಆಗತಃ, ನಾನೇ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು. ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ಸಮಾನ ಭೋಗದಿಂದಲೂ ಸಾಮ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಂಗಾಚ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ರಾವತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಭೋಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಂಗಾಚ, ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸಮತ್ವ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ್ವಾಪಾರ ವರ್ಜಂ. ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಈಗ ನೀನ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಡೆಸೋ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರನ ಇಲ್ಲ. ಇವನೇ ಅವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರು ಉರಗಲ್ ಒನ್ ಸುಡರಾಳಿಯೇ ಶಂಗೆ ಅರವೆರಿನ ಅಂಧಕವಾಳೆ ಅಳಹಿಯ ಶಾರ್ಗಮೇ ತಂದೆ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಈಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ. ಈ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳೇ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾನೇನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೇಮ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಂ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವ ವಿಭುತ್ವ ಭೇದಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳು ಉಂಟು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರೋ ಭೇದಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಬೇರೆ ಭೇದ ಇದೆ. ಅದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪರಿಣಾಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಬರೀ ಅವನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಿಂದೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅನುರೂಪನೆ, ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೂಪ. ಅವನೇನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಸುಖದ ವಿಶೇಷ ಇದ್ರೆ, ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವವೇ ಮುಗಿಯುವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮತ ಎಂಬುದು ಸರಸವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು, ಸಮಾನ ಧರ್ಮತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತ. ಅದು ಅದ್ವೈತ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇನೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ, ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ, ಅವರು ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದ್ವೈತದವರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಭ್ರಮೆ ಅಂತಾರೆ, ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಐಕ್ಯವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ಉಪವಾದಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಸಾಧರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೋ ಪ್ರಾಜ್ಞೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳವನು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಹಾಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ ಕ್ರೀಡನ್ನೇ ರಮಮಾಣ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಯಾರು ನೋಡೋದು? ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವಾದ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶರ್ಬದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು, ಶ್ರೀಯಃಪತಿ, ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಇದ್ದಾದವನಲ್ಲ ಅವನು, ಯಾವುದೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನದು ಎಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಲೇಷವೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅನಷ್ಟನ್ ಅಭಿಚಾಕ ಶೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ತಾನೇ ತನ್ನ ಮೋಂತ ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಈ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ತತ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾತ್ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೂಟಸ್ಥಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅನ್ಯತ್ವ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ಷತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ, ಕ್ಷರ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ.
GP ರಾಜರತ್ನಂಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿರುವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರವದ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮ ರಹಿತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಟಸ್ಥ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವುಳ್ಳವನು. ತಾನು ಯಾರು? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅನ್ನುವಂತ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತವನು. ಆಣಲ್ಲನ್ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್ ಅಲ್ಲ ಮಲಿಯುಮಲ್ಲನ್. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇವನು ಪುರುಷ ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳದ್ನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಬೋಧನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಇದರದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಪೂ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾದಪ ವೃಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನವನ ಕರ್ಮ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು. ಸೊ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದವನು ಗಂಡಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡಾಗಿದ್ದವನು ಹೆಣ್ಣಾಗೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಪುರುಷ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಜೀವಾತ್ಮ, ಇದು ಪುರುಷ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತಿಲ್ಲ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಇವನು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳು ಅಪಹತ ಪಾಪ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಜಿಗಿತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಹ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಸತ್ಯಕಾಮ, ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗಿದ್ದಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವುದು ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವನು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಹೊರತು ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ CF ಪತಿತ್ವ ಅದು ನನಗೆ ಉಂಟು. ಇವಾಗ ಇವನು ನೌಶ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ, ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಕೂರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಹೇಗಿದೆ ಲಾಜಿಕ್ಕು? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈಗ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀವೋ? ಸಾಧ್ಯವೋ ಇದು? ಅವರಿಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಜಗತ್ ಮಾತಾಪಿತರು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ. ಮಾತಾ ದೇವಿ ತ್ವಂಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಮೇ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೂ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ. ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ, ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ. ಪರಮ ಪುರುಷನಾದರೂ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಬೇರೆಯಾದವನು ಇತಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣವು ಅಕ್ಷತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಗಡ 1:1:5 ಇನ್ನೂ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲವೇ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಷೇಪ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂಟಸ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದವನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ವಿನಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು ಪ್ರಕರಣವಶಾತೆ ಜೀವಾತ್ಮನ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಮುಂದಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಕರಣವಶಾತೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಥ ಪರ ಯಯ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಗಾರ್ಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯಾಯಾಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಕ್ಷರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ, ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಬುದೇ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭೂತ ಏನಿತ್ವಾದೇಹೆ, ಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಕಾರಣಭೂತನೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಯದ್ಭೂತ ಯೋನಿಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಹ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣನು ಅವನು ಆದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಂದಕ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲ. ತದ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವದಂತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು. ಗಾರ್ಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸಂವಾದ. ಆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಕ ಎಂದೇ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಮೃತಮ ಅಕ್ಷರಂ ಹರಃ ಕ್ಷರಾತ್ಮನ ವಿಶತೆ ದೇವ ಏಕಃ ಎಂಬ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಧಾನ, ವಿಕಾರವುಳ್ಳವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು. ಅಮೃತ ಕ್ಷರಂ ಹರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅಪಹರಿಸುವ. ಹರತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹರಿಸೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದು. ನಾಶರಹಿತನಾದ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಪರನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರತಃ ಅವನಿಗಿಂತ ಪರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಠೋಮಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಿತ್ತು. ಯಚ್ಚೇತ್ ವಾಂಗ್ ಮನಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಾಣಂ ಆತ್ಮನಿ ಯಚ್ಚೇತೆ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಶಾಂತ ಆತ್ಮನಿ ಅಂತ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. 2ನೇ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಇದು ಜೀವಾತ್ಮ. 3ನೇ ಸಲ ಶಾಂತ ಆತ್ಮ ನಿಂತು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬೋಧನೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕರಣ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಸಮೀಚೀನವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಬಾರ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವಂತೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಸಮನ್ವಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಎಲ್ಲೂ ವಿರೋಧಗಳಿಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ. ಈ ಶರೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದುಗೊಂಡಂತ ಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವನು ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರುವಂತ ಅರ್ಥಗಳು. ಕೂಟಸ್ಥನಾದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈಶತೆ ದೇವ ಏಕಃ. ಈಶತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ, ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಮಾಪತಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ದೇವಾದಿದೇವ ಎಲ್ಲ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣವಿದೆ. ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾಪತಿ. ಹಾಗೆ ಈಶತೆ ದೇವ ಏಕಃ, ಒಬ್ಬನಾದ ಲೀಲಾಪರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಈ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳೆರಡನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಕ್ಷರಾಕ್ಷರೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಷರಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದಿದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಿ ದೇವ ಏಕಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರನು ಜೀವಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಚೇತನ ಎಂದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. 3ಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ತತ್ವತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಈ ಪದವನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮ. 3 ಶಾಂತ ಆತ್ಮನಿ ಎನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಕ್ಷರಂ ತಮಸಿಲೀಯತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವು ಚಿತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಚಿತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಚತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ. ಅಥ ಪರ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಯುಕ್ತ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ.
ಅಸಂಬದ್ಧ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುದು. ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿನಃ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷತ್ವನ್ಯ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತನಾದ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ಯುಕ್ತನಾದವನಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಜೀವಾತ್ಮ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ತೇಷಾಂ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವೆ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಕ್ಲೇಶಸ್ತ್ವಧಿಕ ತರಹ, ಕ್ಲೇಶವಾದರೂ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಸುಲಭನ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಇದೇನೆ ಕೊರಿಯೋದು. ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪುನಃ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷಣಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕೈ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ತಗಲಿ ಕಾಯನ ವಾಚ, ಗಾಯದ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಗಾಯದ ಜಪ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು 28 ಪೂರ, ಕೈ ಎಣಿಸ್ತು 28. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸನ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪುನರೇವ ಕುರ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೆನಪಿದ್ಯೋ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಸನ ಮಂತ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕನಸಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾಯ್ತವ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಕನಸಿನ ಗೋಪುರಗಳು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಪೋಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯನ ವಾಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಜಪನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ, ಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆತ್ಮದರ್ಶನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಸ್ತು ಅಧಿಕ ತರಹ, ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಿಷಯ ಗತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ದೇಹವದ್ಭಿ ಅಂದರೆ ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಯುಕ್ತೈ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವರಿಗೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವ ಊರಿಗೇನು ನಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವ್ರೆ. ಬದ್ಧರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಕರ್ಮ ಪಾಶೇಣ ಪ್ರಗ್ರತಿತ, ಬಲವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಈ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಹಗ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹಗ್ಗಗಳು ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮನೆ ಒಂದು 100-120 ಮಹಡಿಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಇದರದಿಂದ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊರತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಲೂಸ್ ಗೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕರ್ಮಪಾಶವು ಆ ರೀತಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿರೋದು. ನಮಗೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 108 ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರವೂ ನಂದಲ್ಲ, ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು,
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರ. ಆತ್ಮ ನಂದಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿರುವಂತ ಶರೀರ ಅದು ನಂದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನಂದು ನಂದು. ಈ ನಂದು ನಂದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೀನೇ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇ, ಸರ್ವಂ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಯುಕ್ತೈ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನಿಗೆ ದುಃಖೇನ ಅವಾಪ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದವನು ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ. ವಿರಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇವುಗಳು ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ಲೇಬೇಡಿ, ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೋ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿರ್ಲೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪೂಜೆನಲ್ಲೋ ಇದಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿದೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಇವನು ಶ್ರದ್ಧಾಳು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಆ ಎಷ್ಟೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಿರ್ಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಏನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿರ್ಲೆ ಸತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಭ್ರಮೆ. ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಶ್ರದ್ಧಾಳು ಎಲ್ಲ ಇಂತೆಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಪುರೋಹಿತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮೂಗ್ ಕೆರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನ, ತಲೆ ಕೆರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನ ಕೈಯಿಂದ. ಸರಿ, ಇವನು ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಂಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕಡ್ತಾ ಬಂದು ಕೆರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಬೇಕಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಶ್ಲೋಕ ನೀನ್ ಹೇಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಿವೇಕ ಬೇಡವೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೇಹವಂತೋಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು ದೇಹಮೇವ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ಯತೆ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊರತಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸಮಪಿ ಕರ್ಷ್ಯತ್ಯೇವ. ವ್ಯಾಸರ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಗೃಹ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಹ ಸುಖವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರರು, ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಾರರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ, ಪರಾಶರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೇನಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ತಪಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷ ತಪ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪುನಃಶೇಪನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ತ್ರಿಶಂಕುದಾಯ್ತು, ಅವಳು ಮೇನಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರಂಬೆ ಬಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನೀನು ಕಲ್ಲಾಗೋದು. 10,000 ವರ್ಷ ಅವಳು ಸಿರಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಇವ್ರ ತಪಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು, ಇವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಏನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಕಡೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ವಸಿಷ್ಠರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಂದ ಸತ್ತು ಅಂತ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು. ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಪಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ಬರುತ್ತಾಗ
ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಹಾತ್ಮಕನೇ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಾಶರ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಳು ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ ಇದ್ಲು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ಏನಾಯ್ತು? ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ತಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಮಂಜನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಏನು ಬರೀ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಅವಳೇನು 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ಲು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ 16 ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನ್ ಅಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತ ಪೌತ್ರಮ ತನ್ನಶಂ ಪರಾಶರ ಆತ್ಮಜಂ ಒಂದೇ ಶುಗದಾತಂ ತಪೋನಿಧಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ, ಪರಾಶರು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ವೇದವೇ ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರನಾದವನು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ, ಎಂತೆಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಈ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು, ತತ್ಪ್ರಾಪಕನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಇದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವ ಶರೀರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅದು ಸುಖಕರ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಮೇವ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸು, ಮನ್ಮನಾಭವ ಮತ್ ಕರ್ಮಗರು ಎಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶೀಘ್ರ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 2 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು 3, 4, 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಭಗವಂತ ಉಪಾಸೀನಾನಾಂ ಯುಕ್ತತಮತ್ವಂ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಃ ಅಂತಂದು. ಭಗವಂತ ಉಪಾಸೀನಾನ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯುಕ್ತತಮತ್ವಂ ಅತ್ಯಂತ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಃ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತವರು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷ್ಯ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅವತಾರಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅನರ್ಥಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಹಿರಿಮೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ, ಇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಕವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಭಾವ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ತಾನೆ, ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯದವರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವತ್ತೇನೋ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ರು, ಏನೋ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು ಹೋದ್ರು. ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ, ನೋಡಿದ್ಯಾ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ್ದು ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರಲ್ಲಿ ಅವರವರದು ಏನಿದೆಯೋ, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೋ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗವೋ ಅಥವಾ ಈ ಆತ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕ ನೋಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಹೊರತು ಯಾರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ.
ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾರನ್ನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದೇನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿ ಇದು. ಶರೀರದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡು ನನ್ನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು, ನಮ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ಇವ್ರ ಮನೆಯೋ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಗಲ್ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನ್ವಯವೋ ಅದ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇವರಂತೊಬ್ರು. ಈ ತರದ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಉಪಾಸೀನಾನ ಯುಕ್ತತಮತ್ವ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಃ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು ಎಂದರೆ ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ತು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ತು ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಪಕ್ಷವಾದ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಾಸನವನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಫಲ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯುಕ್ತ ತಮತ್ವ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರತಿಶಯ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಸುಖರವಾಗಿಯೋ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮ ಔಚಿತ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತ ತಮಾಹುಹು ಪರಮಾಂಗತಿಂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸಹ ಈ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಐಕಾಂತ್ಯ ಉಂಟಾಗದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಉಂಟಾದರೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾದರೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂದೇಹದಿಂದಿದ್ದ. ಈಗ ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಬಹು ಸುಖಕರ ಶೀಘ್ರ ಫಲದಾಯಕ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ತನ್ಮತ್ಪರಾಃ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 7ನೇದು ತೇಷಾಂ ಅಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ. 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 7ನೇದು ಶ್ಲೋಕ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕ್ರಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ರಸಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚ ತದ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾನ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತಸನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಮ, ಇದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಅದು ಏನ್ ಮಾಮ? ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೋಗ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಅದು ಅಣು ಸ್ವರೂಪ, ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ,
ಈ ರೀತಿ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಹೂಡು, ಇವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವನಿಗೂ ಶಂಖಚಕ್ರ ಇದರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಕೈವಲ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಾದವನು ಜ್ಞಾತಂ ಇಚ್ಛಾ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ನೀನ್ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೀಘ್ರ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟತಮವಾದದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಉಂಟು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಈ ಇವರು ಕುರುಗೈ ಕಾಮಲಪ್ಪನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಥಮುನಿಗಳು ನಿಷ್ಣಾತರು, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಚೋಟ್ಟೈಕುಲಂ ಇವರು ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿ, ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ. ಆ ಧಾರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಇವರು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುರುಗೈ ಕಾಮಲಪ್ಪನ ಆತ್ಮನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭಗವಂತ ಈ ಕುರುಗೈ ಕಾಮಲಪ್ಪನ್ ಹೇಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ತಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂತ, ಇವನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಕರುಣಾಕೃತದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಂತ. ಇವರ ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಶೋಟೈ ಕುಲತ್ತವರ್ ಆರಾನ ಮುಂದೋ ಅಂದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ. ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಶೋಟೈ ಕುಲತ್ತವರ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ, ನಾಥಮುನಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದ. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಂಗ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಯೋಗ ಬೇಕು. ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಂತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೈಹಿಕವಾದಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡೋಣ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೈ ಕಾಲು ಆಡ್ಸೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ BKS ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು, ಅವರ ಗುರುವಾದಂತ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಈ ಕಾಂಚಿ ಮಹಾದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, GR ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು, ಈ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸುರಪುರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾರೋ ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಳೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರು ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾನ್ ಪೆರಿಯವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸುರಪುರದ ಇದರ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೂರ್ಖ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರೇನು ಸದಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ. ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ನು ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿ ಇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಕತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಯಾರ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನನಗೇನೋ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಯಾರಿಗೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ನರಸಿಂಹನ ಉಪಾಸಕ, ಇಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸಕ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ತಂಬೂಲ ಸಂಭಾವನೆ ಇಡ್ತಾರೆ.
ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ, ಆಂಜನೇಯನ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹನ್ಗೋ ಸುದರ್ಶನನ್ಗೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾಕೆ ದಳ್ಳಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಏನೋ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಮ ನಿಯಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸು, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು. ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆಯಾದವನು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಇದರ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಸುಖಕರವಾದದ್ದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಂದೇಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು.